कई रूप भूत प्रेत के निकाले हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर जब वो आत्मा, उसको ज्ञान होता है, वो आत्मा को, वो भूत प्रेत निकाले हुए कई भी आत्माओं के आकारी रूप में भी कईयों को भी ज्ञान हो सकता है। जब वो दुखी होती है तो ऊपर ये बद्रीनाथ केदारनाथ चली जाती है, तो वहाँ सूक्ष्म कोई भी रूप उसका ऊपर चला जाता है। तो ऊपर से बद्रीनाथ केदारनाथ जाती, हिमालय पे जाती है, तो वहाँ सूक्ष्म आत्मा को, ऐसे मनुष्य आत्मा को या सूक्ष्म आत्मा को जैसे मन की शांति मिलती है, तो वहाँ रहकर वो तपस्या करता है। फिर वो हिमालय में अमरनाथ यात्रा जाती है, ऐसे वहाँ पूरे हिमालय में तपस्या करती है, कायनगंज में और ज्ञानगंज में रहकर तपस्या करती है। कोई भी आत्मा, उसका कितने भी भूत प्रेत बनकर निकाले हो आत्मा, उसी में से कोई भी आत्मा वहां जब तपस्या करती है तो वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर वहां सिखाया जाता है। तो पहले वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, आत्मा की पावर नहीं है, तो ऊपर वो स्वर्ग लोक से ऊपर चली जाती है, महालोक ऊपर तपस्या करती है, फिर जनलोक जाती है, फिर अलग अलग तपस्या करके ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाती है। मगर कोई भी आत्मा, यहाँ समझो कि उसने भूत प्रेत अवस्था में 1000 भूत प्रेत अपने जैसे निकाले, उसमें से एक भी आत्मा, उसी में से भी कोई एक भी आत्मा वो तपस्या करके ऊपर चला जा सकता है। मगर उसकी आत्मा की पावर ना हो तो वो परम धाम में जाती है, तो वहाँ परम धाम में आत्मा एकदम मुक्त हो जाती है। उसकी आत्मा की पावर इतनी नहीं है कि परम धाम में टिक पाए। हमारा जैसे परम धाम 1 कला का है, महापरम धाम 8 से 12 कला का है, परम महापरम धाम 16 से 20 कला का है। तो जो आत्मा की जो जहाँ जाने की स्टेज होती है वहाँ तक जाती है, बाकी आत्मा की पावर नहीं जा सकती। तो उसको मिल जाता है आत्मा को एक सिग्नल मिल जाता है कि मैं, वो आत्मा विष्णुपुरी से ऊपर नहीं जाएगी, बोले नहीं ऊपर जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए विष्णुपुरी में अटक जाती है। कोई आत्मा महाब्रह्मांड तक जाती है। तो उस कई आत्माएं जब ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आती है, मल्टीवर्स से आती है, ग्रेट मल्टीवर्स से आती है, ऊपर से भी आते हैं ऊपर, कई 200 कला की 100 कला की आत्माएं होती है बहुत। तो कई जगह वो रह घूम फिर के आती है, कई जगह घूम फिर के आती है। तो वहाँ वो आकारी रूप में भी होती है, वहाँ तो आकारी रूप में भी होती है, कहीं निराकारी रूप में भी होती है। तो निराकारी रूप में निराकारी आत्माओं का कई बार सर्जन करके वो वहाँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेज देती हैं। समझो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है, 25 कला की आत्मा, तो वहाँ निराकारी आत्मा घूमती रहती है, निराकारी ग्रुप होता है उसका, निराकारी आत्माओं का ग्रुप होता है। तो वहाँ घूम फिरती है, तो वहाँ कुछ सभी आत्माएं कुछ न कुछ अपने निराकारी स्टेज में आत्माओं का सर्जन करके वो चारों ओर अपने जैसा ही पावर का अनुभव करने के लिए, मतलब आनंद, परम आनंद का अनुभव करने के लिए चारों ग्रेट गेट यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में या दूसरे ग्रेट गेट यूनिवर्स में जहाँ से वह वहाँ भेज देती हैं आत्माएं। वहाँ अलग अलग बहुत सर्जन करती है कई बार। तो वहाँ जो आत्माएं उनके साथ जाती है तो मेन आत्मा के साथ वो आत्माएं कनेक्ट रहती हैं, क्योंकि निराकारी स्टेज में, जब आत्माएं निराकारी स्टेज में रहते तो उसके ओरिजिनल आत्मा के साथ कनेक्ट होती है। जैसे आत्म स्वरूप में होती है तो परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, मगर जब आत्म स्वरूप में नहीं होती, देहभान में होता है या आकारी रूप में होती है, तो उसका परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता। तो निराकारी आत्मा है तो अपने परमात्मा से कनेक्शन होता है। तो ऐसी ऐसी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं अलग अलग व्यू से आती है, अलग अलग लेवल से आती है, कोई 100 कला से आती है, कोई 200 कला से, तो बहुत सर्जन करती है। और जब बहुत सर्जन करते 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 अंत में यहाँ समझो धरती पर वो ऐसे नहीं आएगी, वो अपना एक रूप ऊपर से निराकारी आत्माएं अपना परमधाम में रहकर अपना हवाई जहाज वहाँ रहकर वो अपने अपने एक एक आत्मा का ब्रेकअप करके पावर थोड़ा धरती पर आकारी से साकारी बनाकर वो अनुभव करेगी, और वो अनुभव लेगी अपने साकारी रूप से आकारी रूप से सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेगी आत्माएं। तो ये अलग 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 लेवल, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है उसका। सब कुछ सोल जर्नी में मैंने कुछ बताया है उसमें, उस वीडियो में, अलग अलग वीडियो में अलग अलग जगह मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि निराकारी स्टेज क्या होती है, आकारी स्टेज क्या होती है, साकारी स्टेज क्या होती है। ये साकारी स्टेज वाले मनुष्यों को तो ये बात समझ में ही नहीं आएगी,
क्योंकि धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा है, तो जो मन में आते हैं वो बकते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि निराकारी स्टेज हो तो ये सब कुछ आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तभी आप बहुत दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। आप गैलेक्सी यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में वहाँ आप दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें, बहुत निराकारी स्टेज में रहकर अनुभव करना पड़ता है। मनुष्य को भी निराकारी स्टेज में रहकर ही जब अनुभव करता है तब दिव्य दृष्टि आती है, तब आत्मा की पावर एकदम निराकारी स्टेज में होती है, तब ये सब कुछ अनुभव होता है, प्रैक्टिकल वो देख सकते हैं। तो ये सब जब तक निराकारी स्टेज में हो तब तक ये भूत प्रेतों की भी बात नहीं समझ पाएगा, धरती पर भूत प्रेतों की बात। तो ये सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए उसमें आत्मा को जब तक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान अपनी स्टेज नहीं बनती, निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज बनाने के लिए नष्टो महास्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनता पड़ता है, तभी ये स्टेज बनती है और फिर तभी अनुभव होता है, तब ज्ञान होता है। ये सब ज्ञान है, अनेक प्रकार का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, ये सब ब्रह्म स्वरूप बनने से ही होता है। पहले ब्रह्म ज्ञान होता है, फिर ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है, तब ये सब समझ में आता है। इसलिए ये सब बातें किसी की समझ में नहीं आएगा, और जो आत्मा की जो स्टेज होगी वही इतना ज्ञान समझ में आएगा, इससे आगे का कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए कई आत्माएं अनेक रूप निकलती है, मगर ये रूप यहाँ रह जाते हैं, फिर आत्माएं ऊपर चली जाती है, दूसरे लोग तीसरे लोग ऊपर परमधाम तक जा सकती है। तो वो रूप यहाँ अपना अपना कर्म भोग भोगती है, वो ऊपर जा नहीं सकती। उसका क्रिएटर, वो आत्माओं का क्रिएटर चला जाता है, मतलब अपने रूप का, उसके आत्मा का क्रिएटर नहीं कहेंगे। यहाँ भूत प्रेत बना के, 1000 भूत प्रेत बना के ऊपर चला गया, या कोई भी 1000 में से एक भी ऊपर चला गया, तो विष्णुपुरी में जाकर बैठेगा कि ऊपर जा नहीं सकता परम धाम। तो वो नीचे वाली आत्माएं जब ये सर्जन या विसर्जन होती, कल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय होता है, तब ब्रह्मांड जब वाइंडअप होती है, तब ऐसी आत्माएं जो आत्माओं का विसर्जन का टाइम आता है, तो अलग अलग स्टेज वाली आत्माएं का विसर्जन होता है। मतलब आत्माएं उसी काल अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। और जो पावरफुल आत्मा है, तो वो आत्मा निराकारी स्टेज बनाकर दूसरे ब्रह्मांडों में या गैलेक्सियों में जहाँ से आई वो चली जाती है। मगर उसको वो जो नीचे आकारी रूप में या साकारी रूप में होती है, तो महाकल्प प्रलय में उसको जलना पड़ता है। वो जलती है आत्माएं, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, और जलती है, फिर आत्मा जलकर निराकारी बनती है। तब फिर उसको या तो भस्म हो जाती है, इस ब्रह्मांड की है या उस ब्रह्मांड के लेवल की आत्मा है कोई, तो वो भस्म हो जाती है, मुक्त हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है, आत्मा का विनाश होता है। और अगर उससे ज़्यादा पावरफुल है, जैसे महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बनी हुई आत्मा है, वो उसके अंदर काल अग्नि में जलकर समा जाती है। तो 10 कला का हमारा महाशिव है, तो महाशिव 10 कला वाली आत्माओं को तो अपने अंदर समा लेगा, चाहे कहीं से भी आत्मा आई होगी। 10 कला से ऊपर वाली आत्मा है, 11 12 15 कला वाली आत्मा, तो ही महाकाल प्रलय में बच के निराकारी रूप में चली जाएगी। क्योंकि अगर ये कहीं भी आकारी और साकारी रूप में है तो महाकाल अग्नि में जलेगी, 10 कला की महाकाल अग्नि में जलेगी, और फिर अंत में दुखी होकर निराकारी स्टेज बनेगी। तब आत्मा निराकारी स्टेज बनती है, तो महाकाल अग्नि उसको जला नहीं सकती फिर, तो वो फिर उसको ज्ञान हो जाता है निराकारी स्टेज में आत्मा को। और फिर वो जहाँ से आई है 12 15 20 25 30 कला की आत्मा है, तो जहाँ से आती है तो दूसरी गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में या ग्रेट यूनिवर्स जहाँ से आई है वो वहाँ चली जाती है। तो बहुत अति गूढ़ प्रोसेस है ये सब। महाकाल प्रलय, अड प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब समझना, ज्ञान सागर में डूबना है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है, फिर उसको दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये मनुष्य, किसी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी त्याग और तपस्या हो तो आता है, बाकी इतना ये सब ज्ञान समझ में नहीं आएगा। परम शांति। बेहद की पर
బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంలకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము 2 రోజులు నుండి ఆత్మ బ్రేకప్ అవ్వదు అనే టాపిక్ గురించి, ఆత్మ ఏ విధంగా మరి ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తుంది, ఆ పైన పరంధామానికి వెళ్తుంది. పరంధామం అంటే ఆత్మల యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ అన్నారు బాపూజీ. అది మీకు ముందు వీడియోలో అర్థమయ్యే ఉండవచ్చు. దాని కంటిన్యూషను ఈరోజు మనము ఇంకొక పార్ట్ని తెలుసుకుందాము. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి అనువాదం. ఎప్పుడైతే ఆత్మకు జ్ఞానం లభిస్తుందో అప్పుడు భూత ప్రేతాల నుండి బయటపడుతూ ఉంటారు. జ్ఞానం లేకపోతే మరి వారికి ఇంకో జన్మ అనేది లభించటమో, ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళటమో జరగదు. అందుకని భూత ప్రేతాలై తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆఖరి రూపంలో చాలామందికి కూడా జ్ఞానము అనేది కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దుఃఖి అయిపోతారో, అంటే దుఃఖపడతారో, పైన బద్రీనాథ్, కేదారీనాథ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ సూక్ష్మంగా ఏదో ఒక రూపంలో అక్కడ ఉండిపోవటం, అక్కడి నుండి పైకి వెళ్ళటం, అలాగా పైకి వెళ్ళి మరి ఇట్లా పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగినప్పుడు హిమాలయాలకు వెళ్ళటము జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ సూక్ష్మ ఆత్మలకు, ఇలాంటి మనుష్య ఆత్మలకు సూక్ష్మ ఆత్మల్లాగా వారి యొక్క మనస్సుకు శాంతి లభిస్తుంది. మానవాత్మలకు ఎలా శాంతి లభిస్తుందో అదేవిధంగా సూక్ష్మ ఆత్మలకు కూడా శాంతి లభిస్తుంది. అక్కడ ఉండి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. హిమాలయంలో అమర్నాథ్ యాత్ర చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ పూర్తి హిమాలయాల్లో తపస్సు అనేది చేస్తూ కూర్చుంటారు. జ్ఞాన గంజిలో ఉంటూ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఏ ఆత్మ అయినా సరే ఎంత భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి బయటపడుతూ ఉంటారో అదేవిధంగా ఆత్మలు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరం అవ్వటము, అక్కడ నేర్చుకోవటము కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. నేర్పుతూ ఉంటారు అక్కడ ఉండే ఆత్మలు. గురువులు, మహాత్ములు, సాధు సన్యాసులు అక్కడ ఉన్నారు. హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరం అవ్వటం అక్కడ నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే వారికి ఆత్మలో పవర్ అనేది లేదు. పైన స్వర్గలోకం నుండి పైనకి వెళ్ళటము అంటే, ఆ పైన మహర్లోకానికి వెళ్ళటము అంటే తపస్సు చేయాల్సిందే. స్వర్గలోకం నుండి పైకి వెళ్ళాలి మహర్లోకానికి అంటే తపస్సు చేయాలి. ఇంకా పైన జనలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే వేరు వేరు తపస్య స్థానాల్లోకి వెళ్ళి నెమ్మదిగా అట్లా పైకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఏ ఆత్మ అయినా సరే ఇక్కడ భూత ప్రేత స్థితిలోకి వెళ్ళి మరి వారికి పూర్తిగా అక్కడి నుంచి తొలగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ ఒక్కరు కూడా ఆత్మ అలాగా వెళ్ళిపోవటం అనేది ఎంతవరకు ఆత్మ తపస్సు అయితే చేస్తూ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వారి యొక్క ఆత్మకు పవర్ అనేది లేకపోతే పరంధామంలోకి వెళ్ళలేరు. ఆత్మ పవర్ ఉంటేనే పరంధామానికి వెళ్తూ ఉంటారు. పూర్తిగా ముక్తి అనేది పొందుతూ ఉంటారు. ఆత్మ యొక్క పవరు అంత ఉండదు. పరంధామంలోనే ఉండిపోతూ ఉంటారా అని అంటే, ఏ విధంగా మనము ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఒక కళా పవర్ ఉంటుంది. మహాపరంధామంలో 8 కళల నుండి 12 కళల పవర్ ఉంటుంది. మహాపరంధామంలో 16 నుండి 20 కళల పవర్ ఉంటుంది. ఏ ఆత్మ అయితే అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి స్టేజ్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు కూడా మరి పొందుతూ ఉంటారు. మిగతా ఆత్మలకు పవర్ అనేది వెళ్ళదు. అక్కడికి వెళ్ళటము కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మకు ఒక సిగ్నల్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ విష్ణుపురి నుండి పైకి వెళ్ళలేదు.
పైన వెళ్ళటము అనేది జరిగితే ముక్తి అయిపోవటమే జరుగుతుంది. ఇక్కడ విష్ణుపురి అనేది అంటుకుపోతూ ఉంటుంది. ఏ ఆత్మైనా మహాబ్రహ్మాండం వరకు కూడా వెళ్ళగలుగుతుంది. కనుక కొంతమంది ఆత్మలు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. గ్రేట్ మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చారు, ఆ పై నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అనగా 200 కళలు ఉన్న ఆత్మలు ఉన్నారు చాలామంది. చాలా ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి ఆత్మలు తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. చాలా ప్రదేశాల్లో తిరిగి ఇలా వస్తూ ఉంటారు. అక్కడైతే ఆకారీ రూపంలో ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఆకారీ రూపంలో కూడా మరి నిరాకారి రూపంలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. నిరాకారి రూపంలో నిరాకారి ఆత్మలు చాలా సార్లు సర్జన విసర్జన చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారనుకోండి. అక్కడ అబ్జర్వేషను అనేది చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది, అక్కడికి పంపించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు, 25 కళల ఆత్మలు. అక్కడ నిరాకారి ఆత్మలు తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. నిరాకారి గ్రూప్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. నిరాకారి ఆత్మల యొక్క గ్రూప్ ఉంటుంది, అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడే ఆత్మలందరూ కొద్దో గొప్ప తమ నిరాకారి స్టేజ్లో ఆత్మ లోపల సర్జన విసర్జన జరుగుతూ ఉంటుంది. 4 వైపులా తమ లాంటి పవర్ అనేది అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆనందం, పరమానందం, బ్రహ్మానందం యొక్క అనుభవం అవ్వటం కోసమే నలువైపులా గ్రేట్ యూనివర్స్లోనూ వేరే యూనివర్సుల్లోనూ గ్రేట్ యూనివర్సుల్లోనూ ఉంటూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడికి పంపించడం జరుగుతుంది. వేరు ప్రదేశాల్లో సర్జన విసర్జన జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఆత్మలు వారితో పాటు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఏదైతే ఆత్మతో పాటు మరి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో, నిరాకారి స్టేజ్లో ఎప్పుడైతే ఆత్మలు నిరాకారిగా ఉంటూ ఉంటారో ఒరిజినల్ ఆత్మలతో పాటు కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్నట్లయితే పరమాత్మ తోటి కనెక్షను జోడించగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండరో, దేహాభిమానంలోకి వెళ్ళిపోతారో, ఆకారి రూపంలోకి వెళ్ళలేరు. ఈ పరమాత్మతోటి కనెక్షనే ఉండదు, ఇక వాళ్ళకి పవరే రాదు. నిరాకారి ఆత్మగా అయితేనే, అనగా ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపం నేను అని అనుకున్నప్పుడే పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఇలా ఆత్మలు చాలా సార్లు అనేక రకాలుగా మరి క్యూ తోటే ఉంటూ ఉన్నారు. పైన వేరు లెవెల్లో నుండి వస్తూ ఉంటారు. కొందరు 100 కళల నుండి వస్తారు, కొందరు 200 కళల నుండి వస్తారు. చాలా సర్జన విసర్జన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సర్జన జరుగుతూ ఉంటుందో అంతిమంలో అక్కడ ఉండటం ద్వారా కూడా వస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. తమ ఒక రూపము పైన నిరాకారి ఆత్మ తన యొక్క పరంధామంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఏదైతే హవాయి జహాజ్ అంటే పడవ ఉందనుకోండి, పెద్ద స్టీమరు అక్కడ ఉండిపోయిందనుకోండి, ఒక్కొక్క తమ ఆత్మల్ని బ్రేకప్ చేసి పవరు తీసేసి భూమి మీదకి ఆకారీ రూపం నుండి సాకార రూపంలో తయారు చేసి తనలో నుండి పార్టికల్స్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు. అనుభవం అవుతుంది. తమ సాకార రూపం నుండి ఆకారీ రూపం నుండి ఆత్మల్ని తయారు చేయటం అనేది జరుగుతుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క అనుభవం మొత్తం వాళ్ళు పొందుతారు. వేరుగా లెవెల్లో వాళ్ళు చాలా గుహ్యమైన విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా చాలా హై లెవెల్లోని గుహ్యమైన విషయాలు. ఎంత గుహ్యమైన విషయాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా సోల్ ఆఫ్ జర్నీలో నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది అంటున్నారు. ఆ యొక్క వీడియోలో వేరు వీడియోల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల నేను చెప్పడం జరిగింది. చాలా విషయాలు ముందే వివరించాను. ఇప్పుడు రివిజన్ అనుకోండి, కొన్ని టిప్స్ అనుకోండి, రివైజ్ అనుకోండి. అంటే ఏంటంటే అన్ని విషయాలు అన్ని చోట్ల చెప్పడం జరగదు, అర్థం చేసుకోవాలి. నిరాకారి స్టేజీ
అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆకారి స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, సాకారి స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అని. సాకారి స్టేజ్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలైతే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఈ భూమి పైన అనేక ధర్మాలు, మఠపత్ సంప్రదాయ ఆత్మలు ఉన్నారు. ఎవరైతే మనసులో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి అర్థం అనేది కాదు, ఎందుకంటే నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటారు కాబట్టి. ఇవన్నీ కూడా తమ దివ్య దృష్టితోటి ప్రాప్తి పొందేది. అప్పుడే చాలా దివ్య దృష్టితోటి అన్నీ కూడా చూడగలుగుతూ అనుభవం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. మీరు గెలాక్సీ, యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్సు, మల్టీవర్సు, గ్రేట్ మల్టీవర్సు, అక్కడ దివ్య దృష్టితోటి అన్నీ కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటారు, అనుభవం పొందగలుగుతూ ఉంటారు. చాలా టైం పడుతుంది నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటూ అనుభవం పొందటం. అర్థం చేసుకుంటారు నిరాకారి స్టేజ్లో ఉండి ఇవన్నీ అనుభవం అవుతున్నాయి అని. దృష్టి వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే ఆత్మ పవర్ ఎగ్దం నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటుంది. అన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తారు. అక్కడ అన్నీ కూడా నిరాకారి స్టేజే అక్కడ అంతా ఉంటూ ఉంటుంది. అప్పటి వరకు భూత ప్రేత విషయాలన్నమాట అర్థం కాదు. భూమిపైన భూత ప్రేతాల విషయము డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్గా, అంటే వారి వారి యొక్క అభిప్రాయాల్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అందుకని దీనిలో ఆత్మకు ఎప్పుడైతే ఎంతవరకైతే ఆత్మజ్ఞానము బ్రహ్మ జ్ఞానము అనే స్టేజి ఉండదో అది నిరాకారి స్టేజి. నిరాకారి స్టేజ్ తయారు చేసుకోవటానికి నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ, ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడే ఆ స్టేజ్ తయారవుతుంది. మళ్ళా కూడా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే జ్ఞానము అనేది కలుగుతుంది. ఇవన్నీ జ్ఞానానికి సంబంధించినవి. అనేక రకాల జ్ఞానము, బేహద్ జ్ఞానము, బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానము, బ్రహ్మ జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానము, ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మ రూపంలోకి వచ్చేసాయి. ఫస్టే బ్రహ్మ జ్ఞానము అనేది ఉన్నది. బ్రహ్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అన్ని విషయాలు వెంటనే అర్థం కాకపోవచ్చు, అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు. ఆత్మ యొక్క స్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ విధంగా జ్ఞానం అర్థం చేసుకుంటారు. దీనికి ముందే ఏ యొక్క జ్ఞానంనైనా అర్థం చేసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. చాలామంది ఆత్మలు అనేక రూపాలను తీస్తూ ఉంటారు. అనగా ఈ యొక్క రూపము ఇక్కడ ఉండటము, తర్వాత ఆత్మలు పైకి వెళ్ళటము జరుగుతుంది. వేరే లోకంలోనూ, మరి మూడో లోకంలోనూ, రెండో లోకంలోనూ, పైన పరంధామం వరకు వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రూపము ఇక్కడ తమ తమ కర్మ భోగంగా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. పైకి వెళ్ళటము కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని యొక్క క్రియేటరు, ఆత్మల యొక్క క్రియేటరు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. తమ యొక్క రూపంలో వారికి ఆత్మ క్రియేటర్ అని అనటానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి, మరి వేల భూత రూపాలుగా తయారయ్యి, భూత ప్రేతాలుగా తయారయ్యి పైన వెళ్ళిపోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైనా సరే వేల రూపంలో, వేల రూపాల్లో పైకి వెళుతూ ఉంటూ ఉంటారు. గ్రూప్స్ వైజ్గా విష్ణుపురిలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. పైన వెళ్ళటం అనేది ఉండదు. అది క్రిందకి రావటం, వచ్చేటువంటి ఆత్మలు సర్జన విసర్జన జరుగుతూ ఉంటుంది. కల్ప ప్రళయము జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాకల్ప ప్రళయము అప్పుడే బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా వైండప్ అయిపోతుంది. అంటే ఆత్మలు మరి ఏదైతే సర్జన విసర్జన టైంలో మరి ఉంటారో, వేరు వేరు స్టేజెస్ కలిగిన ఆత్మలు, అనగా వారి యొక్క పవర్ని బట్టి కాలాగ్నిలోకి వెళ్ళి భస్మము కొన్ని అయిపోతూ ఉంటాయి విసర్జన సమయంలో. ఎవరైతే పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఉంటారో నిరాకారి స్టేజ్కి మారి వేరే బ్రహ్మాండంలో, గెలాక్సీలోకి ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. క్రిందకు రావటము ఆ రూపంలో, సాకార రూపంలో ఉంటుంది. మహాకల్ప ప్రళయంలో దగ్ధం అవ్వటము జరుగుతుంది.
తగలబట్టము జరుగుతూ ఉంటుంది. సాకార రూపంలో, బలి ఆకారీ రూపంలో దగ్ధమవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ దగ్ధమై నిరాకారిగా అవుతుంది. అప్పుడే మరి భస్మం అవుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క బ్రహ్మాండము గురించి మరి ఆ బ్రహ్మాండంలో లెవెల్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. భస్మము అవ్వటము అంటే ముక్తి పొందటము, వారి యొక్క వినాశనము జరుగుతుంది. ఆత్మ యొక్క వినాశనము జరుగుతుంది అని అంటామని కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆత్మ కూడా పరం లైట్ తోటి రచించబడి ఉన్న ఏ బ్రహ్మాండంలో, ఏ యూనివర్స్లో, ఏ గెలాక్సీలో రచించబడ్డారో ఆ గెలాక్సీనే వైండప్ అయితే, ఆ యూనివర్సే వైండప్ అయితే, ఆ బ్రహ్మాండమే వైండప్ అయితే ఇంకా ఆత్మలు వినాశనం అయినట్టే కదా. ఏదైతే అవినాశి కళల పరంధామం యొక్క పవర్తో రచయించబడ్డారో వాళ్ళు అక్కడ వరకు చేరుకుంటారు. కాబట్టి అక్కడ అవినాశి కళల పరంధామం వైండప్ కాదు, వీళ్ళు అజరమర్ అవినాశిగా ఉంటారు, బేయద్ద ఆత్మలు. ఒకవేళ వారికంటే కూడా ఎక్కువ పవర్ఫుల్గా మహాకాల ప్రళయంలో మహర్షి మహాకాలంగా అయ్యి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్ని తన రోమల్లో ఎమిడిపోవటం జరుగుతూ ఉందో పూర్తి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలుగా ఉంటాయి. వారి లోపల కాలాగ్ని అనేది దగ్ధమైపోతూ ఉంటాయి. జల్కర్ సమాజాతి అంటే పూర్తిగా దగ్ధమైపోతూ ఉంటాయి అని. 10 కళల ఉన్నటువంటి మహాశివుడు మరి పూర్తిగా లోపలికి ఇమిడిపోతారు. ఎప్పుడు యూనివర్సు వైండప్ అయిపోయినప్పుడు గెలాక్సీలన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. మరి 10 కళల మహాశివుడే కదా గెలాక్సీ రచయిత. 8 నుండి 10 వరకు 12 వరకు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా దానిలో ఇమిడిపోతారనమాట. ఎక్కడి నుండి అయితే ఆత్మలు వచ్చినాయో అక్కడికి వెళ్ళిపోవటం. 10 కళల నుండి వస్తే 10 కళల్లో ఇమిడిపోతాయి. 11, 12, 15 కళల ఆత్మలు ఈ విధంగా అవుతాయి. మహాకాల ప్రళయంలో రక్షించబడతాయి. నిరాకారి రూపంలో రక్షించటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇలా కాకపోతే ఆకారి రూపంలోనే ఉంటాయి. సాకార రూపంలోకి కిందకు రానువచ్చు. మహాకాల అగ్నిలో సాకార రూపంలో ఉన్న దగ్ధమైపోతాయి. 10 కళల మహాకాల అగ్ని వచ్చిందనుకోండి, అంతిమంలో దుఃఖపడుతూ నిరాకారి స్టేజ్ని చేరుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మహాకాలగ్ని అంటే పూర్తిగా దగ్ధం అనేది కారు. వాళ్ళు అనేక జ్ఞాన పాయింట్లు ఇందుట్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. నిరాకారి స్టేజ్లో ఆత్మ అయితే ఉంటుంది. మిగతా ఎక్కడి నుండి అయితే ఆత్మలు అనగా 10, 12, 15, 20, 25, 30 కళల ఆత్మలు ఉన్నారనుకోండి, అక్కడి నుండే వస్తూ ఉంటారు. వేరే గెలాక్సీలోకి, యూనివర్స్లోకి, గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి ఎక్కడి నుండి అయితే ఆత్మలు వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. చాలా అతి గుహ్యమైనటువంటి ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా. మహాకాల ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము, ప్రళయము, కల్ప ప్రళయము, మహాకల్ప ప్రళయము, ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. జ్ఞాన సాగరంలో మునిగిపోవాలి. విచార సాగరం మతనం చెయ్యాలి. దానికి దివ్య దృష్టితోటి చూడటం జరుగుతుంది. అది అబ్జర్వ్ చెయ్యాలి. ఏ యొక్క మనుషులు గొప్ప త్యాగము తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు ఆ విధమైన జ్ఞానం అర్థమవుతుంది. లేకపోతే లేనే లేదు. సాధారణమైన ఆత్మలకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఇది కాదు కదా అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియోని మీరు విన్నట్లయితే, దీన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా మీరు ఆచరణ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.